Good morning, students. Listen the class. Okay, yeah. Last class we have studied social and religious reforms movement of 19th century. Isn't it? Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramahamsa, then Ramakrishna Mission, everything we have studied. Isn't it? Okay. Today we are going to study Theosophical movement. Okay, Theosophical movement. That is also one of the organization. Okay, that is also one of the organization. See, the otherwise called as society or group, one of the important institution. The Theosophical Society was founded by Madam H.B. Blavatsky and Colonel H.S. Allott, founded in the USA in 1875. Okay, it later shifted to India at Adayyar, Chennai in 1886. Okay, ma? See, that is the important organization founded by who? Madam H.B. Blavatsky and Colonel H.S. Allott. The two persons joined together and started the society. Founded in where? It is founded in USA, which year? In 1875. Okay, later it was shifted where? Adayyar. Where is Adayyar? It is in Chennai, which year? In 1886. Okay. See, the society stimulated study of Hindu classics, especially the Upanishads and the Bhagavad Gita. In the society, otherwise, in the institution, only the study of Hindu classics பற்றியும், அதாவது அந்த நூல்களை இந்துக்களுடைய நூல்களை பற்றியும், another one is உபநிடங்கள் பகவத்கீதை பற்றியும் சொல்லுது. ஓகே, the society, அதாவது Theosophical Society also played an important role in the revival of Buddhism in India. ஓகே, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புத்திசத்தை பற்றி நிறைய சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்குது. ஓகே, புத்திசத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க. The Western interest in Hindu scriptures gave the educated Hindus great pride in their tradition and culture. Okay, ma? See, the Hindu scriptures educated Hindus great pride in their tradition and culture. What is my tradition? பழைய கால பாரம்பரியம். ஓகே, பண்பாடு, இதை பற்றி பெருமிதத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்ங்கிறது தான் இந்த சொசைட்டியோட இம்பார்ட்டன்ட் நோக்கம். See, the next one is contribution of Annie Besant. Annie Besant, who was Annie Besant? Annie Besant is an Irish lady. Okay, but she is very important social freedom fighters also. But the contribution, what is my contribution? அவங்களுடைய சாதனைகள் என்ன, அவங்க என்னென்ன மக்களுக்கு நல்லது செய்திருக்காங்க. ஓகே, so in India the movement became further popular with the election of Annie Besant as its president after the death of Allott. நல்லா கேட்டுங்க, இப்போ Allott இறந்த பிறகு Annie Besant எலெக்ட் பண்ணாங்க. அவங்களுடைய ரோல் அதிகமாக இருந்தது. ஓகே, she played a role in Indian nationalist politics and formed the Home Rule movement or league demanding Home Rule into India on the line of Ireland. Okay, ma? அவங்க வந்த பிறகு she played an important role in Indian national politics. நம்ம நேஷனல் பார்ட்டி தேசிய அரசியலுக்கு நிறைய பங்காற்றியிருக்காங்க. and formed the Home Rule League. அடுத்து என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? ஹோம் ரூல் லீக் அப்படின்னு ஒரு தன்னாட்சி இயக்க சங்கம் அப்படின்னு ஒரு இயக்கத்தை கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, பட் he came from where? Ireland. ஓகே, அயர்லாந்துல இருந்து வந்தாங்க. Annie Besant spread theosophical ideas throughout her newspaper called New India and Commonwealth. That is very very important. One word question ma. What is the newspaper of Annie Besant? What are the two newspapers of Annie Besant? What are the two newspapers? New India and Commonwealth. Underline.
Okay, she is an important person because she want to spread that what theosophical ideas through her newspaper. Okay, அவங்களுடைய நியூஸ்பேப்பர் மூலம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. வாட் இஸ் த டூ நியூஸ்பேப்பர்ஸ்? நியூ இந்தியா and Commonweal. What are the two newspapers? New India and Commonweal. She came from where? She came from Ireland. Okay. See, after the election only, she is important role in the our Indian national politics. Okay, ma. The next one is anti-national movements. Okay, anti-national movements. What is the anti-national movement? சாதி எதிர்ப்பு இயக்கங்கள். Okay, Jyotiba Phule is also one of the important person. Was born in 1827 in Maharashtra. Which year? In 1827. What is the name of the place? Maharashtra. Where is Maharashtra? Near Madhya Pradesh. Okay. He opened the first school for untouchables in 1852 in Pune. He is the first person. He is one of the important person because first. He opened the school for who? Untouchables. Where? It is in Pune. Which year? 1852. Okay. He launched the Satyagraha Samaj, the Truth Seekers Society. What is meant by Truth Seekers Society? உண்மையை நாடுவோர் சங்கம். அதில் என்னன்னா உண்மையை பேசுவோர்கள். புரியுதுங்களா? Satya Samaj, which year in 1870, to state the non-Brahmin mass to self-respect. அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்? Self-respect கொடுக்கணும், சுயமரியாதை கொடுக்கணும். ஓய், opposed child marriage and supported widow remarriage. He always opposed child marriage. What is my child marriage? குழந்தைகள் திருமணம். ஓகேயா, அதை என்ன செய்தாங்க? அப்போஸ் பண்ணாங்க. பட் at same time he supported widow remarriage. Already last class we have studied Raja Ram Mohan Rai, Dayananda Saraswati. Again, a lot of persons also supported to widow remarriage. Isn't it? At the same time they have opposed to the child marriage. Then what polygamy? Isn't it? Infant child. Then also they have opposed. But at the same time they have supported what? Widow remarriage. See, Jyotiba and his wife Savat Boy Balu devoted their lives for the uplift of the depressed class and women. என்ன செய்தாங்க? அவங்க எப்பவுமே depressed class. What is my depressed class? தாழ்ந்த இனத்தவர்கள். அந்த அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்? எப்பவுமே நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். And women also. Okay, womenக்கு. Jyotiba opened orphanage and home for widows. யாரு? Orphanage. What is my orphanage? அந்த அவங்களுக்கு யாருமே இல்லாதவங்க, அவங்க ரிலேஷனும் யாருமே இருக்காது, அவங்களுக்கு ரொம்ப யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு என்ன செய்தாங்க? ஒரு விடுதியை கொண்டு வந்தாங்க. அதே டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதவைகளுக்கும் என்ன செய்தாங்க? ஒரு காப்பகத்தை கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே. இஸ் ஒர்க் Gulamgiri or slavery. Gulamgiri or slavery is an important text that summarize many of his racial ideas. Slavery, what is slavery? அடிமைத்தனம். குலங்கிரி, அதை வந்து என்ன செய்யணும்? எழுதப்பட்ட அவருடைய நூல். ஓகே, அவருடைய இம்பார்ட்டன்ட் டெக்ஸ்ட் ஆர் புக்ஸ் சம்மரைஸ் மெனி racial ideas. What is my racial? Segregation, discrimination. What is my discrimination? இன வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு he has written one book. So what is the name of the book? Gulangiri. What is the meaning of Gulangiri? Slavery. What is my slavery? அடிமை. Okay. See, next one is Narayana Guru. Listen, see. Narayana Guru was born to poor person in Kerala. எங்க பிறந்தவர்? கேரளால பிறந்தவர். Narayana Guru evolved into the poet and the scholar in Malayalam, Tamil and Sanskrit. What are the important languages we have learned? See, scholar, Malayalam, at the same time Tamil and Sanskrit. இதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல புலமை பெற்றிருக்கிறார். Okay. See, distributed by the terrible caste training that the lower caste people suffered, he dedicated the whole life for the betterment of the opposed. என்ன செய்தாரு? அவருடைய வாழ்க்கையில என்ன செய்தாருன்னா பயங்கரமான சாதி கொடுமைகளையும் அதே மாதிரி ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் படும் துயரங்களையும் கண்டு என்ன செய்தாரு? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். ரொம்ப
ஏன்னா லோயர் காஸ்ட் பீப்புள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அதே டைமில் ஜாதி மதம் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதை பற்றி நினைச்சாரு, அப்போஸ் பண்ணாரு. He set up the Sri Narayana Guru Dharma Paribala Yogam. That is also one of the important organization. Who started? Sri Narayana Guru. Okay, Sri Narayana Guru started. What is the name of the organization? Dharma Paribala Yogam. That is also one of the important organization. Started by who? Sri Narayana Guru. Okay, to work for the uplift of the depressed classes. Which group of the people? Depressed class means தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு organization. He established a grand temple at Aravipuram and dedicated it to all. என்ன செய்தாரு? அருவிபுரம் என்னும் ஊர்ல ஒரு பெரிய கோவிலை கட்டி அந்த கோயிலுக்கு எல்லாருமே வரலாம் அப்படி சொன்னாரு. See, so singers and writers such as Kumaran Asan and Dr. Paul Poe were influenced by his ideas and carried forward the movement. என்ன செய்தாரு? இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன செய்தாங்க? இந்த சிந்தனையாளர்களும் எழுத்தாளர்களும் இவருடைய சிந்தனையால் தூண்டப்பட்டிருச்சுதாங்க இந்த இயக்கத்திற்கு ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஓகே, see the next one is ஐயனார் காளி. Ayyankali was born in 1863 at Vadaganur. What is the name of the place? Vadaganur. Which year he was born? 1863. In Trivandrum or Thiruvananthapuram. In the Trivandrum or Thiruvananthapuram. Okay, then in the princely state of Trivandrum. What is the name of the state? Trivandrum. The discrimination, where is Trivandrum? It is in Kerala. Okay. The discrimination he faced as a child turned him into leader of an anti-caste movement and who later fought for basic rights including access to public space and entry to schools. என்ன செய்யணும்? கல்வி கற்பதற்காக பள்ளிக்கு செல்லலாம், அதே மாதிரி கோயில்களுக்கு செல்லலாம், அவங்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சு என்ன செய்தாரு? போராடினாரு. யாரு? ஐயன் காளிங்கிறவரு. He was born in where? 1863, which place at Enganur, and where is it? It is in Trivandrum, which states Kerala, but that time that is in Trivandrum. Okay, ma? Inspired by Sri Narayana Guru, Ayyan Kali founded the Sadhu Jana Paribala Changam. That is also one of the important organization founded by Ayyan Kali. That is Association for the Protection of the Poor. யாருக்காக? ஏழை மக்களுக்கு பாதுகாப்பு சங்கம் அப்படின்னு ஒரு சங்கத்தை கொண்டு வந்தாரு. which year? In 1907. What is the name of the organization? Sadhu Jana Paribala Changam. That is also one of the important organization founded by Ayyan Kali. Okay, yeah. The next is Islamic reforms. Listen. Islamic reforms, இதுவரைக்கும் நம்ம படிச்சது எல்லாமே ஹிந்துஸ்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட இம்பார்ட்டன்ட் ரிஃபார்ம்ஸ். வாட் ஆர்கனைசேஷன். நவ் யாரு? முஸ்லீம்ஸ்களும் இந்த மாதிரி ரொம்ப சஃபர் ஆகினாங்க அந்த டைம்ல. ஸோ முஸ்லீம்களுக்காக we have started number of organizations to eradicate the social evils in the society. Okay, after the suppression of the Great Revolt of 1857, Indian Muslims looked to Western culture with சஸ்பிஷன்ஸ். சரிங்களா? என்ன செய்தாங்க? இது என்ன செய்தாங்கன்னா முஸ்லீம்ஸும் அதாவது வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை சந்தேகத்தோட தான் பார்த்தாங்க. புரியுதுங்களா? என்ன இது இப்போ இதை ஏன் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. பட் த கம்யூனிட்டி ஃபியர்ட் தட் வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன், வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அண்ட் வெஸ்டர்ன் ஐடியாஸ் வுட் என்டேஞ்சர் தேர் ரிலீஜியன். என்ன செய்தாங்கன்னா அந்த கல்ச்சர்கள், அந்த அதாவது பண்பாடு, அதனுடைய சிந்தனைகள், அதனுடைய தாக்கம் எல்லாமே நம்முடைய ட்ரெடிஷன் ஆர் ரிலீஜியஸை பாதிச்சிருமோன்னு நினைச்சாங்க. Therefore, only a small section of Muslims accepted the new advance for modern education, but a few people only accepted. Few Muslim people only accepted the Western culture. Next, first one person is Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was born in Delhi into noble Muslim family. உயர்குடி முஸ்லிம் குடும்பத்தில் பிறந்தவர். Syed Ahmad Khan thought that
lack of education, especially modern education, had harmed the Muslim greatly and kept them background. அவர் என்ன நினைச்சாருன்னா, சர் சையத் அகமது கான் வந்து படிப்பறிவின்மை, குறிப்பாக நவீன கல்வி இருக்கணும், இஸ்லாமியர்களுக்கு பெருந்தீங்கு விளைவித்து அதனால அவங்க நினைச்சாங்க கீழ்நிலையை வைத்து விட்டது, இந்த எஜுகேஷன் நல்லா இல்லைன்னா அவங்க கீழ்நிலையில வந்துருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சாரு. ஓகே, யாரு? சர் சையத் அகமது கான். ஓகே, he exhorted the Muslim to accept Western science and take up government service. என்ன சொல்றாரு? இவர் வந்து மேலை நாட்டு அறிவியல், அதாவது அவங்களுடைய வெஸ்டர்ன் சயின்ஸ் எல்லாமே இவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சரி, அக்செப்டட் வெஸ்டர்ன் சயின்ஸ். ஓகேயா? He founded scientific society and translated many English books, especially science books in Urdu. ஓகேயா? என்ன செய்தாரு? He founded scientific society அப்படின்னு ஒரு சொசைட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுல உள்ள புக்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி many English books, என்னது எக்ஸ்பெஷலி சயின்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் எந்த லாங்குவேஜ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாருன்னா உருது லாங்குவேஜ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாரு. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த முஸ்லிம்ஸ் ஸ்பீக் in Urdu. Okay, yeah. He believed that the interest of the Muslims would be best served if they want with the British government rather than pitch in with the rising nationalist movement. He believed mostly தேசிய, அவர் என்ன ரொம்ப பிலீவ் பண்ணாருன்னா, தேசிய இயக்கத்தில் இணைந்தவங்க காட்டிலும் ஆங்கில, அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசுடன் நல்லுறவு, அதாவது நல்ல இதா அவங்கள்ட்ட இருந்தோம்னா அவங்களுடைய வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் நம்ம ஈஸியா கத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாரு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ he advised the Muslims to take to English education and to concentrate on it. என்ன சொன்னாரு? இங்கிலீஷ் எஜுகேஷனை நல்லா படிச்சுடுங்க, அப்படின்னா நம்ம வெஸ்டர்ன் லாங்குவேஜ், வெஸ்டர்ன் ஐடியாஸ், வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அலிகார் மூமெண்ட். சர் சையத் அகமது கான், the Khan's movement, the Aligarh movement. He founded one movement. What is the name of the movement? Aligarh movement. Who started Aligarh movement? Sir Syed Ahmad Khan. Which year? In 1875. Okay, yeah. What is the name of the organization? Aligarh movement. Because it was centered around the Aligarh momentum, Anglo-Oriental College founded by him in 1875. அதே டைம்ல முஸ்லிம்களுக்காக ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் காலேஜ் அப்படி ஒரு காலேஜ் நினைச்சுட்டாங்க கொண்டு வந்தாரு. ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் காலேஜ், அலிகார் முகமதியன், ஓகே, ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் காலேஜ் அப்படின்னு ஒரு காலேஜை கொண்டு வந்தாரு. இன் which year? In 1875. Okay, that is also one of the important landmark in the history of Indian Muslim education. இது ஒரு பெரிய லேண்ட்மார்க், ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட், ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாகவே அமைந்தது அவங்களுக்கு. The college was raised into the status of university in 1920. என்னதாயிடுச்சு? இப்போ அது யூனிவர்சிட்டியாக மாற்றப்பட்டது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தேவேந்த் மூமெண்ட். தியோபந்த் மூமெண்ட் ஆர் இயக்கம். தேவம் was a revivalist movement organized by the Orthodox Muslim ulama. இது ஆர்த்தடாக்ஸ்னா பழமையாவே அந்த ரொம்ப முஸ்லிம்ஸ் ரொம்ப ஸ்டான்ஸா இருக்கிறவங்க, பழமைவாத முஸ்லீம். ஓகேயா? இவங்க நினைச்சுட்டாங்க, இவங்களால் தொடக்கப்பட்டது. ஓகேயா? ஆர்த்தடாக்ஸ் முஸ்லிம் உலிமா. The ulama under the leadership of Muhammad Qasim Warantogaji and Rasid Ahmad Gangadri founded the school at Deoband in the Jagranpur district of the UP in 1866. புரியுதுங்களா? ஸோ யாரெல்லாம்? the leadership of Muhammadian Qasim Warantogaji and Rasid Ahmad Gangadri, the persons founded என்னதாங்க the school at Deoband in the Sharanpur district. Where is it? It is in UP. UP means Uttar Pradesh. Which year? In 1866. The school curriculum sought out English education and Western culture. And the school curriculum, அதாவது பாடத்திட்டம் என்னன்னா, only
என்ன ஷார்ட் அவுட் பண்ணி இங்கிலீஷ் எஜுகேஷனையும் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரையும் தான் அதில் வச்சுருந்தாங்க. ஓகே, த instruction imported was original Islamic religion and the aim was moral and religious regeneration of Muslim community. ஆனால் அவங்களுடைய முக்கியமான தாக்கம் எதுன்னா நோக்கம் இஸ்லாமிய சமூகத்தை ஒழுக்கத்தையும் மதத்தையும் மீட்டெடுக்கணும் அப்படிங்கிறத என்னுடைய இம்பார்ட்டன்ட் என்னது த முஸ்லீம் மௌலானா முகமது உல் ஹுசைன் became the new David leader. யாரு? what is the name of the person? Maulana Muhammad ul Hussain, the important leader. Then Jamaat ul Ulema, council of theologians led by him, gave the concrete shape to Hussein's idea of protection of religious and political rights of Muslims in the all over context of the Indian unity. என்ன செய்தாரு? அவருடைய ஐடியாஸ் protection of religious மத சம்பந்தமாகவோ அல்லது பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் அரசியல் உரிமைகளாகவோ முஸ்லிம்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரொடெக்ஷனை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதாக கொண்டு வந்தப்பட்டது. ஓகே, தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பார்சி ரிஃபார்ம்ஸ் மூமெண்ட். பார்சி ரிஃபார்ம்ஸ் மூமெண்ட் இந்த 19th century கொண்டு வரப்பட்டது. See, the Parsi in the middle of the 19th century, the reform activities began in Mumbai. எங்க? பார்சி ரிஃபார்ம் 19th century ரிஃபார்ம் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணச்சு. எங்க? இட் இஸ் இன் மும்பை. ஃபர்தோஜி நரோஜி ஃபவுண்டட் த what is the name of the person? Badunji Nauroji. Okay, Ratnumam Badjasnan Sabha. Okay, Ratnumai Bajon Tensen Sabha. Parsi Reform Society. The person started in 1851. Rasat Afar, the truth teller, உண்மையை பேசுபவர்கள், main voice of the movement. Okay, yeah. Biharan Ji Malabari organized a campaign for legislation against the practice of child marriage. என்ன செய்தாங்க? இவங்களும் என்னதான் சொல்றாங்க? சைல்டு மேரேஜை அப்போஸ் பண்றாங்க. The community produced many leaders such as Rosha Mehta and Disha Vasha, who played a big role in the early Congress. Okay, yeah. The people, they have raised the questions against the child marriage. At the same time, the important leaders, what is the name of the person? Rosha Mehta and Disha Vasha also important role in the early Congress start பண்ணும்போது important leaders இருந்தாங்க. The next Sikh reform movement, சீக்கியர்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட reforms. ஓகேயா? among the Sikhs of Punjab, but Sikhsனாலே எங்க தான்? பஞ்சாப்ல தான் அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேயாமா? among the Sikhs of Punjab, true there were attempts to reform. Baba Dayal Das founded the Nirangiri movement, stressed the worship of God as Nirangiri, formless. Okay, rejection of idols, rejection of rituals associated with idolatry, reference for the authority of Guru Nanak and of the Adi Granite formed the essence of his teachings. பஞ்சாப்ல கொண்டு வரப்பட்டது. இது வந்து நிரங்கிரி இயக்கத்தின் நிர்வாக யாரு? பாபா தயால் தாஸ் நிரங்கிரி. யாரு? அவர் வந்து உருவமற்றவர், ஃபார்ம்லெஸ், உருவமற்றவர். அவர் என்ன சொல்றாரு? இறைவனை வழிபட வேணும்னு என்ன சொல்றாரு? ரொம்ப போஸ்ட் பண்றாரு. பட் என்னன்னா, ஆனா சிலை வழிபாடோ அல்லது சிலைபாடோடு தொடர்புடைய சடங்குகளோ இதெல்லாம் மறுக்கிறாரு. ஓகே, சிலை வழிபாடு இருக்கக்கூடாது. அதே டைம்ல சிலை நம்ம வந்து இப்போ we have worship God, for example பிள்ளையார் or but Muruga or any one God, that we have what use that idol worship, isn't it? But that person not accepting idol worship, சிலை இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரிப்பட்ட சடங்குகள் செய்யக்கூடாதுங்கிறாரு. அதே டைம்ல குருநானக் தலைமையில ஆதி கிரந்தன் அதை வந்து மதிக்கணும், அதனுடைய போதனைகளையும் மதிக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. ஓகேயா? அதே டைம்ல he retains the prohibition on meat eating and liquor consumption
யாரு? மீட் ஈட்டிங், மாமிசம் ஆர் இறைச்சி சாப்பிட்றவங்க, அதே மாதிரி மது அருந்துபவர்கள் கைவிடும்படி சொல்றாரு. அதை வந்து குடிக்கக்கூடாது, செய்யக்கூடாது, சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த நாம்கிரி மூமெண்ட். நாம்கிரி மூமெண்ட் ஃபவுண்டட் பை பாபா ராம் சிங். புரியுதுங்களா? நாம்தாரிக் இயக்கம், தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் மூமெண்ட் ஃபவுண்டட் பை ஹூ? ஃபவுண்டட் பை பாபா ராம் சிங் was another social religious movement among the Sikhs. Okay, yeah. அடுத்த ஒரு மூமெண்ட்டை கொண்டு வராது. The Namdharis insisted on wearing the symbol of Sikhism except kirpan sword. புரியுதுங்களா? என்ன சொல்றாரு? இவர் வந்து இந்த இயக்கத்துல அடையாளமான கிர்பான் வாளை தவிர என்ன சொல்றாரு? அது வந்து வாளுக்கு பதிலாக தனது சீடர்களை லத்தியை வைத்துக் கொள்ளும்படி ராம்சிங் சொல்றாரு. ஓகே, பட் இன்ஸ்டெட் பாபா ராம்சிங் வாண்டட் ஹிஸ் ஃபாலோவர்ஸ் டு கேரி லத்தி. இவர் என்ன சொல்றாரு? லத்தியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற. லத்தினா ஸ்டிக்குமா இருக்கும்ல, அது. இட் கன்சிடர்டு போத் மென் அண்ட் உமன் ஈக்குவல் அண்ட் அக்செப்டட் விடோ ரீமேரேஜ். இவர் என்ன சொல்றாரு? போத் உமன் அண்ட் மென் ஆர் ஈக்குவல் தான், ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் தான், அதனால விடோ வந்து ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு. இட் ப்ரொஹிபிட்டட் த டவுரி சிஸ்டம் அண்ட் சைல்டு மேரேஜ். இவங்களும் என்னத்தான் சொல்றாங்க? டவுரி வாங்குறது நல்லது இல்லை, அதே டைம்ல சைல்டு மேரேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேயா? இன் த வேக் ஆஃப் த கேதரிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஆரிய சமாஜ் அண்ட் த கிறிஸ்டியன் மிஷனரிஸ், the Singh Sabha of Amistar was established. அடுத்து என்ன சொல்றாங்க? ஆரிய சமாஜ் அதே டைம்ல கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்காங்களே, அவங்களோட நிறுவனங்கள் செல்வாக்கு அவங்கள இது வந்து வளர்ந்து கொண்டிருந்த போதிலும் என்னது சிங் சபா அதை வந்து என்ன செய்றாரு? ஒரு அமிஸ்டார்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரு. இட்ஸ் எய்ம் ஆர் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் was to restore the purity of Sikhism. என்ன சொல்றாரு? சிக்கிசம் வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும்? நல்ல ஒரு உண்மைவானத்தன்மை, அது புனிதத்தன்மையாக இருக்கணும், அது வந்து நல்ல இதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் இட் எஸ்டாப்ளிஷ் கால்ஷா காலேஜ் ஃபார் த சிக்ஸ் இன் அமிஸ்டார். எங்கே கொண்டு வராங்க? கால்சா கல்லூரியை ஒரு காலேஜை கொண்டு வராங்க. ஃபார் யாருக்கு? சிக்கியர்களுக்கு. சிங் சபா வாஸ் த ஃபாரினர் ஆஃப் த அலிகார் மூமெண்ட். சிங் சபாங்கிற ஒரு ஃபாரினர், ஒரு முன்னோடியாகவே இருக்கிறாரு. ஓகேயா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இன் தமிழ்நாடுல வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் சமாஜ் ஸ்டார்டட்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ராமலிங்க சுவாமிகள். இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன். ஆல்ரெடி ஐ தாட் யூ ஆர் ஸ்டடிட் இன் தமிழ், isn't it? Okay, anyway we are studying English, social also. Okay, popularly known as வள்ளலார். அவருடைய பேர் என்னது? வள்ளலார் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். யார் வந்து? சுவாமி ராமலிங்க அடிகளார். ஓகே, ராமலிங்க சுவாமிகள் ஆர் அடிகளார். See, சுவாமிகள் or ராமலிங்க அடிகளார் was born in Marudur, a village near Chidambaram. Where was born in Marudurla பிறக்கிறாரு. village, that is also one of the village near Chidambaram. After his death, father's death, his family moved to his brother's house at Chennai. அவருடைய ஃபேமிலி, அவர் ஃபாதர் வந்தோன்னா அவர் ஃபேமிலி எங்கே கொண்டு போகிறாங்க? சென்னைக்கு போகிறாங்க. பிரதர்ஸ் ஹவுஸ் அட் சென்னைக்கு. ஹேவிங் நோ ஃபார்மல் எஜுகேஷன், ஹி கெயின்ட் இமென்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப். என்ன ஒரு ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் அவர் படிக்கலை. ஓகே, ப்ராப்பராக அவர் படிக்கலை. ஓகேயா? சி, ராமலிங்க எம்பசைஸ் த பாண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் கம்போசன்ஸ் பிட்வீன் லிவிங் பீயிங். அவருக்கு எப்போவுமே ஒரு லிவிங் திங்ஸ் மேலே ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தாரு. உயிர்கள், அதாவது துயரப்படும் ஒவ்வொரு ஈவன் பிளான்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் ஆர் ஹியூமன் பீங்ஸ் எல்லாருக்குமே உயிர் இருக்கு. இவங்களுக்கு ஏதாவது ஆனா அவரால் தாங்கிக்க முடியாது. ஓகேயா? He expressed the view that those who lack compassion for suffering being and are hard-hearted, their wisdom clouded. their wisdom clouded. என்ன சொல்றாரு? துயரப்படும் உயிரினங்களை பார்த்து இரக்கம் கொள்ளாதவர்கள் கல்லஞ்சுக்காரர்கள் அப்படிங்கிறாரு. புரியுதுங்களா? துயரப்படும் இவங்களுக்கு என்னது? கல்லஞ்சு
லஞ்சக்காரர்கள் அப்படிங்கிறாரு. அவர்கள் ஞானம், அதே மாதிரி அவர்களின் ஞான மேகங்களால் என்னது மூடப்பட்டிருக்கும், ஞான மேகங்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னா துன்பப்படும் போது ஒருத்தருக்கு நீங்க என்ன செய்யணும், கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும், நீங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு. ஷோ இஸ் கம்பேஷன் அண்ட் மர்சி ஆன் ஆல் லிவிங் பீயிங் இன்க்ளூடிங் பிளான்ஸ். புரியுதுங்களா? பிளான்ஸ், ஈவன் பிளான்ஸ் கூட நீ வந்து மர்சி இரக்கம் காணிக்கணுங்கிறாரு. thus he called ஜீவகாரண்யா, அதுதான் அவர் என்ன சொல்றாரு, ஜீவகாரண்யம்ங்கிறாரு. அதனால ஜீவன் இரு, ஜீவன் மீன்ஸ் உயிர், உயிர் இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் எப்பவுமே நீ மர்சியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. this he called ஜீவகாரண்யா. he established Samarasa Veda Sanmarka Sangam in 1865 and it was renamed Samarasa Sutta Sanmarka Satya Sangam அப்படின்னு என்ன செய்றாரு, மாத்துறாரு. ஓகே, லிசன் சி. ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்றாரு, in 1865 he started or established what is the name of the சங்கா, சமரச வித்ய சன்மார்க்க சங்கா அப்படின்ட்டு சங்கத்தை கொண்டு வராரு. அதுக்கு பிறகு அந்த பேரை சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கா அப்படின்னு வைக்கிறாரு. which means society for pure truth in universal selfhood. புரியுதுங்களா? அவர் அந்த சங்கத்தை கொண்டு வந்துட்டு என்ன செய்றாரு, அதுக்கு வந்து அந்த சங்கத்துக்கு பேர் வைக்கிறாரு. அதே டைம்ல சொசைட்டி ஃபார் பியூர் ட்ரூத் இன் யூனிவர்சல் செல்ஃப்ஹுட், சொசைட்டில பியூர் ட்ரூத், உண்மை பேசுவவங்களாக, உண்மை மனசாட்சி உள்ளவங்களாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. ராமலிங்கா ஆல்சோ எஸ்டாப்ளிஷ் ஃப்ரீ ஃபீடிங் ஹவுஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் irrespective for caste at Vadalur in the wake of terrible famine in South India in 1866 ஒரு என்னது வறுமையில இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீயா சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், ஒரு கேஸ்ட்லெஸ், அதாவது எந்த கேஸ்ட் பீப்புளும் வந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் கொண்டு வராரு. இஸ் voluminous songs were compiled and published under the title திரு திருவருட்பா. ஓகேயா, சாங் ஆஃப் கிரேஸ், திருவருட்பா. ஓகேயா, சி அந்த அவர் ஏற்ற பாடல்களுக்கு பேரு திருவருட்பா என்ற தலைப்புல கொண்டு வராரு. புரியுதுங்களா? அடுத்து பாத்தீங்கன்னா see next one is next Ayodhyadasar. Ayodhyadasar, Pandita Ayodhyadasar was a racial Tamil scholar, writer, at the same time Siddha medicine practitioner, journalist and socio-political activities. புரியுதுங்களா? அதாவது பண்டித அயோத்தியதாசங்கிறவர் ஒரு பெரிய ஸ்காலர், அதே டைம் ரைட்டர், நிறைய எழுதக்கூடியவர். சித்தா மெடிசின் பிராக்டிஸ், சித்தாவை பற்றி நல்ல மெடிசினா படிச்சிருக்கிறாரு. ஜேர்னலிஸ்ட், ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு லிசன்சி. ஜேர்னலிஸ்ட் மீன்ஸ் நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க. அண்ட் சோசியோ பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ், சொசைட்டிலையும் அதே மாதிரி பாலிடிக்ஸ்லையும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவர். born in Chennai. He was fluent in Tamil, English, Sanskrit and Pali languages. புரியுதுங்களா? அவர் வந்து he is very fluent in தமிழ்ல பேசுறாரு, இங்கிலீஷ் and Sanskrit and Pali, that is also one of the old language. இப்பதான் அவ்வளவா பாலி லாங்குவேஜ் இல்ல, அந்த லாங்குவேஜ்ல என்ன செய்றாரு, பேசுறதுக்கு ரொம்ப fluent-ஆ பேசுவாரு. He campaigned for social justice and worked for the emancipation of the untouchables. என்ன செய்றாரு, social justice, சமுதாய நலனுக்காக பாடுபட்டது. அதே டைம்ல அந்த அந்த சாதி சமுதாயத்தில் கொடுமையாக பிடியில் இருந்த ஒடுக்கப்பட்டவர்களை விடுதலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதிகமான என்னது பாடுபட்டவர். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி எமானிஸ்பேஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிள்ஸ்னா தீண்டத்தகாதவர்களை ஒடுக்குறது, ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறாங்கல்ல, அதுல இருந்து அவங்களை விடுவிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சவர். புரியுதுங்களா? he worked for the construction of the casteless identity and has created caste hegemony and untouchables. புரியுதுங்களா? என்ன செய்றாரு, அவங்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடாது, மேலாதிக்கத்துக்கு தீண்டாமை எதிராக இருந்ததுக்கு அவர் என்ன கண்டன குரல் எழுப்பினார். He considered education as an important tool for empowerment and became the driving force behind the establishment of several schools for the untouchables in Tamil Nadu. அதாவது எஜுகேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட் டூல்ஸ்,
படிப்பறிவு வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, ஃபேஷன் ஆயிடுவாங்க. அந்த கேஸ்ட் அப்படிலாம் நினைக்க மாட்டாங்க, டிப்ரெஸ் கிளாஸ் பீப்புள் நினைக்க மாட்டாங்க. இப்போ கூட நம்ம கூட வந்து எப்படி தான் இருக்கிறோம், நல்லா படித்தவங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா படிக்காதவங்களுக்கு கூட நிறைய நல்லா தான் இருக்கிறாங்க இல்லையா. ஓகே, பண்டிதர் அயோத்திதாசர் founded that important Sabha, Ayodhya Advaitananda Sabha, to raise the voice for the temple entry of the untouchables. Temple entry of the untouchables. Listen, see, முன்னாடி எல்லாம் கோயிலுக்கு உள்ள விட மாட்டாங்க அன்டச்சபிள்ஸ்களை, இந்த தாழ்த்தப்பட்டவர்களை. ஆனா இவர் என்னது ஒரு சபாவை கொண்டு வந்து அதன் மூலம் அந்த டெம்பிள் கோயிலுக்கு எல்லாம் போகணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. In 1882, John Radhinanan and Ayodhya established a movement called Dravida Kalagam and launched the magazine called Dravida Pandian in 1885. புரியுதுங்களா? திராவிட மகாசன சபை, திராவிட பாண்டியன். புரியுதுங்களா? என்ன சொல்றாரு, ஜான் ரதீனன் அண்ட் அயோத்திதாசர் இவங்க சேர்ந்து உச்சியர் in 1882ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஒரு மூமெண்ட்டை கொண்டு வாங்குறாரு. அதுல என்ன செய்றாங்க, திராவிட கழகம் அண்ட் லான்ச் த மேகசின் என்ன செய்றாங்க, ஒரு மேகசினை கொண்டு வராங்க. அந்த மேகசின் திராவிட பாண்டியன் ஒரு மேகசினை கொண்டு வராங்க உச்சியர் in 1885. He founded திராவிட மகாசன சபா. அடுத்து ஒரு சபாயை கொண்டு வராரு. what is the name of the சபா? திராவிட மகாஜன சபா, உச்சியர் in 1891, and organized the first conference of the Association of Nilgiri. புரியுதுங்களா? என்ன சொல்றாரு, நெல்கிரி இல்ல இந்த அமைப்பு கொண்டு வந்து முதல் மாநாட்டை நடத்துறாரு. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பண்டிதர் Ayodhya was disappointed with the Hindu dharma, which served as basic for the propagating and validating center in the Hindu society. அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த பண்டிதர் டிஸ்அப்பாயிண்டட் வித் ஹிந்து தர்மா. அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டாரு. இந்த ஹிந்து தர்மா இதை பற்றி சொல்றத பார்க்கும்போது ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டாரு. அந்த ப்ராபகேட்டிங் and for the basic for the propagating or propagating spread பண்றதுக்கு and validating caste in the Hindu society. புரியுதுங்களா? ஹிந்து சொசைட்டில பற்றி இது பண்றது அவர் வந்து தேவையில்லாததை சொல்லும் போது அவர் டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டாரு. Influenced by the Theosophical organizer Colonel H.S. Carlow, he went to Sri Lanka in 1898 and converted to Buddhism. என்ன சொல்றாரு, இதனால தியாசபிக்கல் சொசைட்டிஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் Colonel H.S. Carlow அங்க எங்க போறாரு, வென்ட் டு ஸ்ரீலங்காக்கு போறாரு. in 1898ல கன்வெர்ட்டட் டு என்னது புத்திசத்தை கன்வெர்ட் பண்றாரு, மாறிட்டாரு. in the same year he founded the Chakya Buddhist Society at Madras to construct the rational religious philosophy through Buddhist religion. அதே டைம்ல அங்க என்ன செய்றாரு, சாக்கிய புத்திஸ்ட் சொசைட்டி எங்க மெட்ராஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்றாரு. டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ராஷனல் ரிலீஜியஸ், வாட் இஸ் மீன் ராஷனல், பகுத்தறிவு ரிலீஜியஸ் பிலாசபி, ரிலீஜியஸ் மத சம்பந்தமான பிலாசபிக்கல் ஐடியாஸை த்ரூ த புத்திஸ்ட் ரிலீஜியன்ஸ் வழியா ஸ்ப்ரெட் பண்றாரு. he started weekly journals, ஒரு பைசா தமிழன், என்னது ஒரு பைசா தமிழன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்னது ஒரு ஜேர்னலை ஸ்டார்ட் பண்றாரு. உச்சியர் in 1907ல he published it until his demise in 1914. அவர் காலமாகும் வரையிலும் அதை தொடர்ந்து நினைக்கிறாரு வெளியிட்டார். புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க அவருடைய பப்ளிகேஷன் இருந்தது. புரியுதுங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் how take geography மா. Geography, India, population and transportation. All of it is India, population and transportation. அந்த லெசனை எல்லாரும் எழுதுங்கப்பா. See, population, you know, our India is a second position in the world level. Indeed, populationல நம்ம எத்தனாவது இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கோம், இரண்டாவது இடத்துல இருக்கோம் இல்லையா. இப்போ நம்ம இந்த லெசன்ல we are study growth and distribution of population in India. சரிங்களா? The study of human population is one of the most important aspects in geography
of any region. Human population, listen, see, population is an important one இல்லையா? ஒரு மனித வளம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஏன்னா பாப்புலேஷன் இல்லைன்னா நல்லா இருக்காது. ஈவன் இன் அவர் ஹவுஸ் ஆர் ஹோம் குழந்தைகள் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க, இப்போ 2 குழந்தையாவது முக்கியம் இல்லையா? இப்போ குழந்தை இல்லைன்னா என்ன பிரச்சனை வரோங்கிறது சம் எஜுகேட்டிவ் சம்திங் அபவுட் தட். பட் குழந்தையை பற்றி உனக்கு தெரியும். அப்போ குழந்தை இல்லைன்னா எவ்வளோ ப்ராப்ளம் தே ஃபேமிலி ஃபேஸ், இஸ்ன்ட் இட்? ஸோ அதே டைமில் அவர் கண்ட்ரி ஆல்சோ லைக் தட். சே ஓகே, நம்ம கண்ட்ரி கூட அதே மாதிரி தான். கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும், மக்கள் தொகை தேவை. ஆனால் பியாண்ட் த லிமிட் இஸ் டேஞ்சர். அதிகமாக வந்தாலும் டேஞ்சர் தான். பட் அட் சேம் டைம் ஓரளவு மக்கள் தொகை தேவை. அப்படின்னா தான் நம்ம ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே என்ன செய்ய முடியும். அந்த வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த பீப்புள் தே ஹவ் டு சம்திங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அவர் கண்ட்ரி, isn't it? Okay, see, the human population has many components, but the most fundamental are its number, composition, distribution and density. Okay, important fundamentals are number, composition, distribution. Distribution means what? Over நம்ம distribute பண்றது and density தேவை. Okay, yeah. Addressing. Therefore, it is essential to study their components. The study of these aspects also would reveal the workforce of the country. Okay, Amma? See the population. But now you are studying population. The total number of people residing in the country to specified period of time is called population. The total number of people residing the country. நம்ம கண்ட்ரியில் மக்கள் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, எப்படி அவர் கண்ட்ரியில் டே பை டே பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ். இந்த குறிப்பிட்ட கால பகுதியில் ஒரு நாட்டில் வசிக்கின்ற மொத்த மக்களின் எண்ணிக்கை, ஒரு நாட்டின் மக்கள் தொகை. புரியுதுங்களா? ஒரு குறிப்பிட்ட கால பகுதியில் ஒரு நாட்டில் வசிக்கின்ற, ஒரு நாட்டில் அதாவது நம்ம நாட்டில் வசிக்கின்ற மக்கள் எண்ணிக்கை தான் இருக்குது நாட்டின் மக்கள் தொகைன்னு சொல்றோம். இந்தியா இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் மோஸ்ட் பாப்புலஸ் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு, நெக்ஸ்ட் ஒன்லி டு சைனா. புரியுதுங்களா? யாருக்கு அடுத்து இருந்துகிட்டு இருக்கோம்? சைனாக்கு அடுத்து செகண்ட் ரேங்க்ல இருந்துகிட்டு இருக்கோம். இந்தியா கவர்ஸ் ஒன்லி 2.4% of the land area of the world, but is the home of about 17.5% of the world population. சரியா? எப்படி இருக்கும்? 17.5% நம்ம என்ன இருக்கோம், உலக மக்கள் தொகையில் சுமார் 17.5% வச்சுட்டு இருக்கோம். It shows that the proportion of population of India is far higher. Okay, high level இருக்கு. And the proportion of which area விட அதுக்கு மீதம் அதிகமாகவே நம்ம நினைச்சிடும் பாப்புலேஷன் இருக்கு. Thus a little more than 1 out of every 6 person in the world is from India. இது ஆனா உலகத்தில் உள்ள 6 நபர்களின் ஒருவர் இந்தியராகவே இருக்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? சென்சஸ், அதுக்கு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எப்படி பண்றாங்க? Population census in the total process of collecting, completing, analyzing or otherwise disseminating demographic, economic and social data pertaining at a specific time of all person in a country or well defined part of the country. புரியுதுங்களா? நம்ம ஒரு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என்பது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பகுதி இல்லையா? ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் என்ன செய்யணும், மக்களின் பொருளாதார அல்லது சமூக புள்ளி விவரங்களை சேகரிக்கிறாங்க. புரிஞ்சுக்க, கலெக்ட் பண்றாங்க. அதே டைம்ல தொகுத்து வழங்குறாங்க. புரியுதுங்களா? என்னது, அனலைஸ் பண்றாங்க, தொகுத்து வழங்குறாங்க, பகுப்பாய்வு பண்றாங்க. அதே டைம்ல கணக்கெடுப்பு எத்தனை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை? 10 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை. 10 years, எவ்ரி ஆஃப்டர் 10 years, ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நினைச்சாங்க மக்கள் தொகையை கணக்கெடுக்கிறாங்க. The data collected through the census are used for administration. எதுக்காக கணக்கெடுக்கிறாங்கன்னா for administration. Planning, பிளான் பண்றாங்க. இவ்வளவு மக்கள் தொகை இருக்கு, அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், இவ்வளவு மக்களுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பிளான் பண்றாங்க. பாலிசி மேக்கிங் as well as மேனேஜ்மெண்ட் என்ன செய்யறாங்க? பாலிசி மேக்கிங் ஒவ்வொன்றும் நம்ம என்னது நிர்வாகம் திட்டமிடுறாங்க. அதே டைம்ல அந்த கொள்கைகளை உருவாக்குறாங்க. அதே டைம்ல கவர்மெண்ட் அதுக்கு ஏற்றவாறு பிளான் பண்ணி பாலிசியை மேக் பண்றாங்க. ஓகேயா? அண்ட் எவாலுவேஷன்
of various programs by the government. Okay, by the government. Do you understand, ma? See, the next one is distribution and density of population. Distribution and density of population. The term population distribution refers to the way that people are spread over the earth space. Okay, ma? மக்கள் தொகை பரவல் எப்படி இருக்கு நம்ம இடத்துல என்னது மக்கள் தொகை இயர் பை இயர் கூடிக்கிட்டே தான் இருக்குது இல்லையா? அதே அளவுக்கு எப்படி கூட நம்முடைய ரிசோர்சஸ் must increase ஆகணும். So the distribution of the population in India is quite uneven because the vast variation in the availability of the resources. Okay, uneven distribution. நம்ம population increase ஆகுது, ஆனால் சில இடங்கள்ல அதிகமாக increase ஆகுது, சில இடங்கள்ல கம்மியா increase ஆகுது. But at the same time resources also like they say. Okay, the population is mostly concentrated in the region of industrial center and the good agricultural lands. But in the population mostly concentrated in the region of industrial centers. மோஸ்ட்லி என்னது இண்டஸ்ட்ரி அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல அதாவது இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் கிடையாது, எங்க வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குதோ, அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அதிகமாக எங்க இருக்குதோ அங்கதான் பாப்புலேஷன் என்ன செய்யுது கூடுதலாகவே இருக்குது. On the other hand, the areas such as high mountains, arid land, thick forest area and some remote corners are very thinly populated. அதே டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை மவுண்டனா இருக்க இடத்துலயோ இல்ல நல்ல லேண்ட் நல்லா இல்லாத ஏரியாத்திலயோ ஃபாரஸ்ட் ஏரியா ரொம்ப அந்த இடத்துல நம்மளால வாழ முடியாத ரிமோட் ஏரியாவா இருக்கும். இப்படி ஏற்பட்ட ஏரியால பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மியாவே இருக்கும். டெரைன் அதாவது டெரைனா இருக்கும் அல்லது கிளைமேட் சாயில் வாட்டர் பாடிஸ் கிளைமேட் நல்லா இருக்கும், சாயில் நல்லா இருக்கும், வாட்டர் பாடி தண்ணி நல்லா இருக்கும், மினரல்ஸ் நல்லா இருக்கும், இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும், அர்பனைசேஷன் அர்பனைசேஷன் நல்ல நாகரிகம் உள்ள இடங்களா எல்லா ஃபெசிலிட்டி உள்ள இடங்களா இருக்கும்போது அந்த இடங்கள்ல பாப்புலேஷன் கண்டிப்பா அதிகமா இருக்கும். ஓகேயா? See, Uttar Pradesh is the most populous state in the country with the population of 199.5 million followed by Maharashtra. புரியுதுங்களா? புரியுதாமா? அப்போ உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து அதிக பாப்புலேஷன் உள்ள ஸ்டேட்டா இருக்குது. எவ்வளவு இருக்குன்னா 199.5 இருக்குது. அடுத்து மகாராஷ்டிரா இருக்குது, நெக்ஸ்ட் பீகார், வெஸ்ட் பெங்கால், ஓகே, ஆந்திர பிரதேஷ், தெலுங்கானா இதெல்லாம் அதிகமான மக்கள் தொகை இடமாக இருக்குது. பட் சிக்கிம் இஸ் த லீஸ்ட் பாப்புலேஷன் ஸ்டேட். சிக்கிம் வந்து கம்மியான பாப்புலேஷன் ஸ்டேட்டாவே இருக்குது. பட் டெல்லி வித் 16.75 million population tops among the union territories. But union territory டெல்லியில அதிக அளவு பாப்புலேஷன் இருக்குது. ஓகேயா? The uneven distribution of population in the country is the result of several factors. ஏன் uneven distribution of population? What is uneven? ஈவன்னா சீராக இருக்குது, ஒரே அளவா இருக்குது. uneven, what is uneven? ஒரு இடங்கள்ல அதிகமா இருக்குது, ஒரு இடங்கள்ல கம்மியா இருக்குது. ஏன் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா நிறைய நம்பர் ஆஃப் ரீசன்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, பொலிட்டிக்கல் ரீசனா இருக்கலாம், பிசிக்கல் ரீசனா இருக்கலாம், ஹிஸ்டாரிக்கல் இதா இருக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தா ரிலீஃப் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் மாறி மாறி இருக்கும். சில இடங்கள்ல பயங்கர கூலா இருக்கா, மக்கள் வாழ முடியாது. அதிகமான இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன்ஸ் என்னது, நிறைய ரீசன் இருக்கு. The physical factor including leaf, climate, water, natural vegetation, minerals and energy resources. ஓகே, இதெல்லாமே முக்கியமான காரணங்கள். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியன், கல்ச்சர், பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ், எக்கனாமி, ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட், டிரான்ஸ்போர்ட் நெட்வொர்க் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும், இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இருக்கும், அர்பனைசேஷன் இருக்கும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும், வேலை வாய்ப்பு இருக்கும், நல்ல டவுனா இருக்கும், அதே டைம்ல இண்டஸ்ட்ரி அதிகமா இருக்கும், நெட்வொர்க் நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பிளேஸ்ல அதிக டென்சிட்டி பாப்புலேஷன் இருக்கும். ஓகேமா? டுடே over class is over. Tomorrow next class I will take density of population. Okay ma, thank you, study well.